السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی الحبیب محمد و آل محمد سید الرجال المفضل، یا بحر الکمال یا جمال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دلہن بنا ہے پاک پٹن روز عید ہے، منگتوں پہ مہرباں میرا بابا فرید ہے، منگتوں پہ مہرباں میرا بابا فرید ہے، لوگوں کو یہ خدا کی طرف سے نوید ہے، وہ جنتی ہے جو بھی غلام فرید ہے۔ منکر نکیر نے مجھے دیکھا تو کہہ دیا، چھوڑو اسے یہ گنجے شکر کا مرید ہے، چھوڑو اسے یہ گنجے شکر کا مرید ہے۔ معزز و مکرم و محترم سامعین کرام، آج جس موضوع کو لے کر آپ تمام کی خدمت میں حاضر ہوں، تمام حضرات کو جو صوفی جی حیدرآباد چینل دیکھنے والے ہیں، آپ تمام کی بڑی خوش نصیبی ہے۔ 781واں عرس شریف حضرت سیدنا خواجہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر چشتی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ آپ تمام حضرات کو میری جانب سے خانقاہ صابریہ قدوسیہ حیدرآباد دکن کے تمام غلاموں کی جانب سے بے حد مبارک ہو۔ معزز سامعین کرام، سرکار بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بڑی نرالی شان ہے۔ آپ کا جو مرتبہ ہے سلسلہ عالیہ چشتیہ میں کہ بہت اونچا مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو عنایت فرمایا۔ سرکار خواجہ خواجگاں نے فرمایا کہ میرا فرید، اے خواجہ قطب، تجھ کو جو فرید عطا ہوا ہے، یہ جو فرید ہے یہ میری سلسلہ چشتیہ کی آبرو ہے، آبرو سلسلہ چشتیہ ہے۔ معزز سامعین کرام، جیسے مولا حسین علیہ السلام نے کربلا میں مولا عباس علیہ السلام کے لیے فرمایا تھا آپ کی شہادت عظمیٰ کے بالکل قریب کہ آج ایسا لگتا ہے کہ میرے کمر کی ہڈی یعنی میرے ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ معزز سامعین کرام، چشتیوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ چشتیہ سلسلے کے جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ سرکار بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی ذات پاک ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ جانتے ہیں یہ کون سی ہستی ہے؟ یہ وہ شہزادہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس گلی سے میرا عمر گزر جاتا ہے وہ راستہ شیطان 3 دن تک اس گلی کا بدل لیتا ہے۔ یہ ان کا شہزادہ ہے، سرکار سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا یہ مقدس شہزادہ سرکار بابا فرید الدین کی ذات گرامی ہے۔ معزز سامعین کرام، نسب شریف اگر غور کریں سرکار گنج شکر کا تو آپ کا نسب مبارک حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، سرکار بابا فرید الدین مسعود گنج شکر چشتی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ آپ کی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں جلوگر تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے ایک روز سوچا کہ میں جا کر ہمارے پڑوس کے پاس سے بیر کا درخت ہے ان کے پاس جا کر کچھ بیر توڑ کر کھا لوں۔ معزز سامعین کرام، جب اس غرض سے آپ کی والدہ ماجدہ اپنے ہمسایہ کے مکان میں پہنچ کر کچھ بیر توڑ کر کھانا چاہے تو آپ کے شکم اطہر میں ایسی حرکت ہوئی کہ آپ کی والدہ ماجدہ وہ بیر کھا نہ سکی۔ جب آپ کی ولادت ہو گئی معزز سامعین کرام تو ایک زمانے کے بعد سرکار گنج شکر فرماتے ہیں، امی جان، آپ نے ایک مرتبہ یہ سوچا تھا کہ بیر میں کھا لوں، لیکن آپ کو پیٹ میں تکلیف ہوئی اور آپ نے بیر کھانے سے اپنے آپ کو روکے رکھا، یا ماجرا جانتی ہے اب کیا ہے؟ تو سرکار بابا فرید کی والدہ پریشان ہو جاتی ہے، حیران رہ جاتی ہے، بیٹے یہ کیا ماجرا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں، امی جان، آپ نے بنا اجازت بیر توڑ لیے تھے، اس وجہ سے میں نے آپ کو بیر کھانے سے روکا۔ معزز سامعین کرام، یہ سننے کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ سمجھ جاتی ہیں کہ یہ میرا بیٹا کوئی عام بیٹا نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا کامل ولی ہے۔ معزز سامعین
کرام سرکار بابا فرید الدین مسعود گنج شکر چشتی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی اگر آپ ولادت غور کریں گے تو آپ کو بغداد شریف کی یاد آئے گی، شہنشاہ بغداد کا کرشمہ آپ کے پیش نظر ہوگا۔ یہ کون سی ذات گرامی ہے معزز سامعین کرام، دنیا نے گنج شکر کے مقام کو آج تک نہیں جانا، کوئی جان بھی نہیں سکتا، اتنا اونچا مرتبہ میرے سرکار بابا فرید کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے معزز سامعین کرام، سرکار گنج شکر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 29 شعبان المعظم کو ہوئی۔ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی محترم سامعین کرام، تو سارے جتنے بھی آپ کے شہر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روشنی فرمائی اور ابر آلودہ آسمان تھا، لوگوں کو پتا نہیں کہ کل رمضان ہے یا نہیں۔ آپ کے والد ماجد بڑے عظیم المرتبت ہستی سرکار سیدنا قاضی جمال الدین سلیمان آپ کا نام گرامی ہے، آپ کا اسم شریف ہے۔ لوگوں نے آپ کے در دولت پر حاضر ہو کر پوچھا، حضور کیا آج رمضان المبارک کی چاند رات ہے، کل سے روزہ ہوگا یا نہیں؟ آپ فرماتے نہیں، 30 دن اس کے مکمل ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ پرسوں کو رمضان کا پہلا روزہ ہوگا۔ محترم سامعین کرام، یہ بات سننے کے بعد لوگوں کو اطمینان نہ ہوا۔ اس شہر میں، جس شہر میں میرے فرید کی ولادت ہوئی تھی، معزز سامعین کرام، یہ لوگ ایک اور مجذوب کی خدمت میں پہنچے اور ان سے سوال کیا کہ سرکار آپ رہبری فرما دیں، کیا رمضان کا کل روزہ ہوگا؟ آج کیا رمضان کی چاند رات ہے؟ ابر آلود آسمان رہنے کی وجہ سے چاند کا پتہ نہیں لگا ہے۔ وہ مجذوب فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اس بات کا پتہ چاہیے کہ کل سے رمضان ہے یا نہیں، یہ معلوم اگر کرنا چاہتے ہو تو جاؤ، جا کے قاضی جمال الدین سلیمان کے گھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بیٹا عنایت فرمایا ہے، اگر وہ بچہ پیدا ہوئے بھی سے چند لمحات گزرے ہیں، اگر وہ اپنی ماں کا دودھ پی لے تو سمجھ لینا کہ کل چاند رات کل ہوگی، آج نہیں۔ اگر اپنی والدہ کا دودھ اگر وہ بچہ نہ پیے تو سمجھ لینا کہ کل پہلا رمضان کا روزہ ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ وہ ہستی ہے جن کے ولادت کے فوری بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کرامت کا ظہور فرمایا۔ اس کے علاوہ معزز سامعین کرام، جب سرکار بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے والد اور والدہ دونوں نے مل کر آپ کا نام مسعود رکھا، اس زمانے میں ایک بڑی ہستی جس کا نام فرید الدین عطار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ اس لڑکے کا نام، اس شہزادے کا نام میرے نام سے فرید رکھ دیا جائے۔ فرید کے کیا معنی ہیں معزز سامعین کرام؟ اس زمانے میں، اس دور میں اس جیسا کوئی اور نہیں۔ یہ وہ مقدس ہستی ہے اور سلسلہ چشتیہ میں یہ منفرد بابا فرید کی ذات ہے، نہ اس جیسا کوئی ولی ہے نہ ہوگا۔ اسی لیے ہم خانقاہ میں آج ذکر فرید کر رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، دوران ذکر فرید چند اشعار آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جی بھر کے آج مانگ لو صدقہ فرید کا، خانقاہ صابریہ میں عرس ہے بابا فرید کا، دیوانوں اٹھو دوڑ کے لگ جاؤ لین میں، تقسیم ہوگا آج اتارا فرید کا، جو چاہے اگر تور مانگ لو، یہ صابر پاک کی خانقاہ ہے، کلیر شریف کی خانقاہ ہے، کرتا یہاں خدائی ہے بیٹا فرید کا۔ محترم سامعین کرام، سرکار بابا فرید الدین مسعود گنج شکر چشتی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا نرالا مرتبہ عطا فرمایا، بڑی اونچی شان عطا فرمائی۔ سرکار گنج شکر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی جب عمر شریف 4 برس کی ہوئی، محترم سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بذات خود پرورش فرمانے کے لیے، اپنا سایہ شفقت اس شہزادے پر عنایت کرنے کے لیے آپ کے والد ماجد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ آپ کے والد ماجد کے وصال کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ نے سرکار بابا فرید کو تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع فرمایا، آپ کو قرآن پاک کی تعلیم دی، آپ کو دین کے تمام جتنے مروجہ علم تھے وہ سارے کے سارے علوم سے آپ کو واقف فرمایا۔ آپ کی تدریس، آپ کا مدرسہ، آپ کی بڑی توجہ دے کر تعلیم اور پرورش آپ کی والدہ فرماتی رہی، تربیت اسلامی ماحول میں عطا کرتی رہی، دوستوں سے دور رہا کرتے، بچوں سے دور رہا کرتے، اور سرکار بابا فرید الدین چشتی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو نماز کی طرف راغب فرمانے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب ان کے سینے میں عطا فرمانے کے لیے والدہ ماجدہ نے ایک سبیل سوچی۔ سرکار بابا فرید سے فرماتی ہیں، بیٹے تم روزانہ اپنے وقت
वक्त पर नमाज अदा करो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजा और उसकी खुशनुदी का सबब बनेगा। बच्चे तो बच्चे होते हैं मोहतरम सामीन कराम, कम उम्री कम सीनी के आलम में मेरे बाबा फरीद फरमाते हैं, अम्मी जान अगर मैं नमाज पढ़ूंगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे क्या देगा। फरमाती हैं कि अगर तुम नमाज पढ़ोगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें नमाज पढ़ने की बरकत से इनाम में शक्कर अता फरमाएगा, शक्कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला देगा। ये सुनने के बाद मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आपकी वालदा माजिदा आपके लिए एक सबील सोची, एक तरतीब बनाई, और जब भी आप वज़ू के लिए तशरीफ़ ले जाते, सरकार बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा माजिदा आपकी जानिमाज आपके मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़ी रख दिया करती। आप नमाज अदा करते, सलाम फेरने के बाद वालदा से पूछते, अम्मी जान शक्कर कहाँ है? आपकी वालदा फरमाती, देख लो बेटे, जानिमाज उठा कर देख लो, अल्लाह ताला ने आपके लिए शक्कर का इंतजाम फरमाया। वो शक्कर उठाकर खा लेते। इस ज़ौक़ और शौक़ के साथ सरकार बाबा फरीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कुर्ब में, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब हो रहे हैं, उसके कुर्ब व जवार में जगह हासिल कर रहे हैं। गौर करें, आज की माएँ और बाबा फरीदुद्दीन सरकार की वालदा में फर्क अगर गौर करेंगे, तरबियत सरकार बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा माजिदा की तरह होगी। आज भी हमारे घर में फरीद पैदा होगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, हमारी जिंदगी में हमारे नजरियात तब्दील हो गए। हम बच्चों का दिल बहलाने के लिए यहूद और नसारा के तैयार करदा ऐप्स में, उन गेमों में उलझाए रखते हैं जिससे बंदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके रसूल से दूर हो जाता है, उनसे राबता ताल्लुक मुनक़ते कट जाता है। आज ऐसे चीजों की तरफ हम अपने बच्चों की तरबियत करके उनका इब्तिदाई वक्त में हम उनका दीन, उनकी दुनिया दोनों भी तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। मोहतरम सामीन कराम, जब बच्चा दुनिया चीजों का, दुनियादारी में, दुनिया वालों के बनाए हुए यहूद व नसारा के रस्मा में उलझ जाएगा तो फिर उसे कमली वाले आका की गुलामी बहुत जल्द आरामी के साथ नसीब नहीं होगी, उसके लिए कई मशक्कतें होंगी। फिर हमारे लिए यह जरूरी है हर मुसलमान के घर का माहौल, हर मुसलमान के तरबियत का अंदाज इस तरीके से हो कि मैं सो जाऊं मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। यह माहौल में अगर हमारी तरबियतें रही तो खुदा की कसम फिर आज हमारी सफों में भी वली पैदा होंगे। जितने हमारे अकीदे प्यारे हैं, जितना हमारा यकीन, जितनी प्यारी हमारी इस्तिकामत है, अमल के मैदान में भी अगर हम आगे बढ़े, खुदा के इज्जत व जलाल की कसम, फिर हर मसाजिद को अगर आप उठा कर देखें कि हर सफ में कोई ना कोई अल्लाह का वली मौजूद होगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, बहरहाल सरकार बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर चिश्ती रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की नमाज की आदत इसी तरीके से आपको आगे बढ़ते चले गए। रोजाना नमाज पढ़ते और मुसल्ला उठाकर शक्कर ले लेते और ये समझकर खुश होकर खा लेते मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम कि अल्लाह ताला ने शक्कर दी है। कुर्बान जाए उस माँ की अजमत को लाखों सलाम जिसने एक बाबा फरीद जैसा बेहतरीन वली इस उम्मत मुस्लिमा को इनायत फरमाया। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, एक मर्तबा अपने दोस्त अहबाब के साथ आप जंगल में चले गए। दोस्तों ने कहा कि चलिए शिकार के लिए जाएंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, सरकार बाबा फरीद शिकार के लिए तशरीफ ले गए। वहीं नमाज का वक्त हो गया। फरमाते हैं तमाम दोस्त अहबाब से, चलो वजू कर लो, नमाज का वक्त हो रहा है, चलिए हम नमाज पढ़ेंगे। दोस्तों ने पूछा नमाज के बाद क्या मिलेगा? फरमाते हैं इनाम में अल्लाह ताला शक्कर अता फरमाएगा। फिर एक रिवायत में यह भी आता है कि वालदा माजिदा आपको शक्कर रखना मुसल्ले के नीचे भूल गई थी और वो नमाज के लिए रकात बांधकर खड़े हो गए। ये मामला, ये राज सरकार बाबा फरीदुद्दीन सरकार की वालदा माजिदा और अल्लाह के दरमियान में था। आपने दुआ की, मेरे मौला मैंने तेरी बारगाह में लाकर खड़ा करने के लिए, तेरी खिदमत में सजदा रेजी के लिए मेरे बेटे के लिए यह तरतीब बनाई थी। अब लाज रखना फरीद के यकीन की, फरीद के अकीदे की, मौला लाज रखना अब ये तेरे हाथ में है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, रिवायत में आता है कि जब सरकार बाबा फरीद मुसल्ले पर खड़े हो गए, नमाज अदा की, अदा फरमाने के बाद वालदा से पूछा अम्मी जान मेरी शक्कर कहाँ है? तो वालदा माजिदा शक्कर तो रखना भूल गई थी। वो बड़ी शर्मिंदा हुई और रब की बारगाह में मुनाजात और दुआ में मसरूफ थी। सरकार बाबा फरीद ने मुसल्ला हटाया तो रोजाना शक्कर की एक पुड़ी रहा करती थी, लेकिन मुसल्ले के नीचे देखा तो शक्कर का बड़ा खजाना मौजूद है। गंजे शक्कर, इसीलिए शक्कर का खजाने वाला लक़ब यह मिला। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, फिर दोस्त अहबाब के हवाले से जो रिवायत आई है
जंगल में नमाज अदा कर रहे थे। नमाज के बाद सरकार बाबा फरीद ने कहा कि चलो तुम अपने अपने मुसल्ले उठाकर देखो, अल्लाह ताला ने शक्कर का इंतजाम फरमाया है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, किताबों में आया है कि जितने जंगल में सरकार बाबा फरीद के दोस्त अहबाब मौजूद थे, उन्होंने अपनी जानिमाज उठाकर देखा तो हैरत में, बड़े जितने दोस्त अहबाब थे हैरत में पड़ गए, हैरत के आलम में आ गए। हर एक के मुसल्ले के नीचे शक्कर का खजाना मौजूद था। ये सरकार बाबा फरीद की ज़ात गिरामी है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, सरकार बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर चिश्ती रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की बेशुमार करामतें हैं, बेशुमार अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह में इन्होंने जो इम्तिहानात दिए, इसके लिए एक बड़ा तवील अरसा, एक बड़ा तवील वक्त दरकार है। वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं और तफसीलात के साथ बताऊं, लेकिन आपको चंद वाक़यात अर्ज करता चलूं सरकार बाबा फरीद के, कि जब आपकी उम्र शरीफ 10 से 15 साल की उम्र में आप आए तो मुल्तान शरीफ तशरीफ ले गए। एक मस्जिद में जिक्र इलाही में मसरूफ़ और मशगूल थे। देखा कि एक बड़ा नूरानी चेहरे वाला शख्स सरकार बाबा फरीद की नज़र पड़ गई और परेशान हो गए कि ये कौन है। सरकार बाबा फरीद को उस नूरानी शक्ल वाले हस्ती ने अपने पास बुलाया, सीने से लगाया और फरमाते हैं कि मैं बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के पास उनकी दावत पर आया हूँ, अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो फिर कल फजर के बाद वहाँ चले आना। और ये भी आया है मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, सरकार गंज शक्कर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु एक फ़िक़्ह हनफिया की किताब नाफ़े का मुताला फरमा रहे थे। वो किताब पढ़ रहे थे तो वो हस्ती ने, वो बरगुज़ीदा बंदे ने कहा कि बेटे नाफे पढ़ रहे हो, तो बेसाख्ता सरकार बाबा फरीद की जुबान से ये जुमले निकले, सरकार ये किताब से क्या नफा हासिल हो सकता है, नफा और फैज तो आपकी ज़ाते बाबरकत से हासिल होगा, आपकी ज़ाते गिरामी मरकज है फैजान बांटने की। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, किताबों में आया है वो बुजुर्ग कोई और नहीं, सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की ज़ाते पाक थी। ये कौन? खलीफा ख्वाजा हिंदुस्तान थे जो बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी की दावत पर ये मुल्तान तशरीफ लाए थे। मोहतरम सामीन इकराम, सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने जब ये कहा कि नफा तुम्हें किताब से नहीं, बाबा फरीदुद्दीन मसूद ने ये कहा कि हुजूर आपकी जात से फैज मिलेगा और नफा आपसे हासिल होगा, तो बहरहाल उन्होंने फजर के बाद आने के लिए फरमाकर वहां से वो रुखसत हो गए। सरकार बाबा फरीद की रात बड़ी कशमकश में गुजर रही है, सुबह होने का बेचैनी के साथ इंतजार कर रहे हैं। नमाज फजर मुल्तान में अदा फरमाने के बाद सरकार बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी की खानका के दरवाजे पर पहुंचे और पहुंचकर कहा कि मैं यहाँ पर जो अल्लाह के कामिल वली एक बरगुज़ीदा बुजुर्ग आए हैं उनसे मुलाकात के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा कि ये जो जितनी लाइन आप देख रहे हैं उनसे मुलाकात के लिए ये खड़ी हुई है, आप भी लाइन में खड़े हो जाएं, फिर जब नंबर आएगा, जब वक्त होगा, फिर आपकी मुलाकात हो जाएगी। फरमाते हैं उस खानका के खुद्दाम से सरकार बाबा फरीद, जाओ जाकर कह दो कि तालिब फरीद आया है आपसे मिलने। वो कादिम जाकर सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से कहते हैं कि कोई तालिब फरीद आपसे मुलाकात का मुंतज़िर है। फरमाते मैं भी उसके इंतज़ार में यहाँ बैठा हूँ। वो लाइन को रोक दिया गया। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, फरमाते फौरन फरीद को मेरी खिदमत में लाया जाए। सरकार बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर हुए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं कि बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी है, इन्हें सलाम करो। सरकार बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर फरमाते हैं कि मैंने उन्हें सलाम किया, बड़ी शफ़क़तें बड़ी मोहब्बतों के साथ बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी ने देखा और ख्वाजा कुतुब फरमाते हैं कि ए बहाउद्दीन, ये मेरा फरीद है, ये मुरीद बनने से पहले का आलम है। उनकी मोहब्बत आप गौर करें कि क्या मोहब्बतों से सरकार बाबा फरीद को नवाजा जा रहा है। उसके बाद जब दिल्ली तशरीफ ले जा रहे थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी सरकार की दावत में शिरकत के बाद, तो आप भी सरकार ख्वाजा कुतुब के हमरा दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद सरकार ख्वाजा कुतुब फरमाते हैं, बेटे फरीद, अभी तुम सैर व सयाहत के लिए निकल जाओ और तालीम कुछ दर्स व तदरीस के बाद मेरे पास दिल्ली में आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और तुम्हें तमाम की तमाम जो अमानतें मुझको मेरे अकाबिरीन से मिली है वो आपको दे दी जाएगी।
मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, सरकार बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का यहाँ से रूहानी सफ़र शुरू हो रहा है। उसके बाद मक्का मुअज़्ज़मा में आपने हाज़िरी की, मदीना मुनव्वरा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिर हुए और एक दिन बारगाह रिसालत में मुराक़बा कर रहे थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम आपके रूबरू जलवागर होकर फरमाते हैं, ए फरीद, हमने तुम्हें क़ित्ता पंजाब की विलायत अता कर दी है। यानी अजूदन उस ज़माने में जो आज पाकपटन शरीफ है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने सरकार बाबा फरीद को पाकपटन की विलायत का सेहरा बांध दिया था। उसके बाद आप वहाँ से नजफ़ अशरफ, करबला मोहल्ला, मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस, गज़नी, इसके अलावा कई और मुकामात की सैर करते हुए, कई बड़े बड़े हस्तियों से मुलाकात करते हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, जब आप बगदाद शरीफ पहुँचे, बारगाहे पीराने पीर, ये वो आस्ताना, ये वो दरवाज़ा जिसकी चौखट पर विलायतें लगी हुई होती है। जब देने पर किसी को मेरे गौसे पाक आते हैं तो अपने दर पे आने वाले को विलायत से नवाज कर भेज देते हैं। ताजदारे औलिया, शहनशाह बगदाद, सरताज विलायत, पीरों के पीर, रोशन ज़मीर, सरकार सैयदना हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के आस्ताना आलिया पे सरकार बाबा फरीद पहुंचे। वहां के उस जमाने के खुद्दाम ने कहा कि दरे गौसे पाक मामूल कर दिया गया है, अब सुबह में ही आपको ज़ियारत होगी। फरमाते हैं नहीं, मैं अभी ज़ियारत करूंगा सरकार शहनशाह बगदाद की बारगाह में। तो ज़माने के खुद्दाम कहते हैं कि अगर आपको ज़ियारत करना है तो अपने राबते से बड़े पीर की बारगाह में मारोज़ा रखो, गौसे पाक चाहेंगे तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाएगा, आपकी हाज़िरी हो जाएगी। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, ये सुनने के बाद सरकार बाबा फरीद गौसे पाक की बारगाह में सलाम अर्ज़ करते हैं, अस्सलामु अलैकुम या महबूब सुबहानी। जब गौसे पाक की बारगाह में सरकार गंज शकर ने सलाम और कदमबोसी का नजराना पेश किया, आवाज़ आती है, वालेकुम अस्सलाम या कुतुब रहमानी। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, सरकार बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की विलायत कबूलियत के मर्तबे पर पहुँच रही है। सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दुआओं का करम फैज़ देखिए कि बारगाह पीराने पीर में अब ये कबूलियत का दर्जा हासिल फरमा रहे हैं। जब गौसे पाक की बारगाह से जवाब मिला बाबा फरीद को, आस्ताना आलिया का दरवाज़ा भी खुल गया। बारगाह गौसे आज़म में मज़ार पीराने पीर के पास बाबा फरीद पहुँच गए, गौसे पाक की बारगाह में हाज़िरी की, कदमबोसी की, बड़े पीर दस्तगीर ने अपना दीदार कराया और कई तबरुकात की ज़ियारत कराई। उसके बाद मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, सरकार शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी उनकी बारगाह में पहुंचे, फिर उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, एक लंबा तवील वाक़या है। फिर उसके बाद आप पाकपटन शरीफ तशरीफ़ लाए। फिर दिल्ली जाने के बाद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु से मुलाकात हुई। आपने सरकार बाबा फरीद को मुरीद किया, खिलाफत अता की और फरमाते हैं कि अब यहाँ पर तुम चिल्ला कशी करो। आपके आस्ताने के बिल्कुल करीब में सरकार बाबा फरीद चिल्ला कशी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रियाजत में मसरूफ़ और मशगूल हो गए। एक तवील अरसे तक चिल्ला कशी में अपना वक्त सरकार बाबा फरीदुद्दीन सरकार ने गुजारा। सरकार उस ज़माने में ख्वाजा खाजगा फ़क़रे हिंदुस्ता हुजूर मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ख्वाजा कुतुब की खानका में तशरीफ़ लाए हुए थे। मुलाकात की सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु से। एक दिन ख्वाजा खाजगा गरीब नवाज फरमाते हैं कि ए कुतुब, आज मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने तमाम मुरीदों से मुझे मिलवाओ। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अपने तमाम मुरीदीन से गरीब नवाज को मिलवाया। गरीब नवाज ने सबको जो जो हिस्सा था वो अता किया, इनायत फरमाया, अपनी निगाह करम डाली। तमाम जितनी महफिल थी उससे फारिग होने के बाद फरमाते हैं कि ए कुतुब, कोई एक ऐसा तो नहीं कि कोई मुरीद मुझसे मिलने से रह गया है। ये सुनने के बाद गरीब नवाज की जुबान मुबारक से ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं, हुजूर, मेरा एक मुरीद, मेरा एक लाडला फरीद, वो आपसे उसने मुलाकात नहीं की। फरमाते सबब क्या है, वजह क्या है, उसने मुझसे मुलाकात क्यों नहीं की? ख्वाजा खाजगा वाली हिंदुस्तान की खिदमत में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु अर्ज करते हैं, मेरे सरकार, वो चिल्ला कशी के आलम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में इबादत और रियाजत में मसरूफ और मशगूल है, इसीलिए उन्होंने आपसे मुलाकात नहीं की। फरमाते हैं कि वो चिल्ला कशी में है। ख्वाजा खाजगा की शफकत देखिए, वो अगर यहाँ नहीं आ सकता, ए कुतुब, हम तो वहाँ जा सकते हैं।
सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को लेकर गरीब नवाज वो मुकाम पे जा पहुंचे जिस जगह पर गरीब नवाज सरकार रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की निगाह देख रही थी कि बाबा फरीद चिल्ले में मसरूफ और मशगूल है, जिस मुकाम पर बाबा फरीद चिल्ला कशी के आलम में थे वहां गरीब नवाज पहुंचे। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, जब हुजरे में दाखिल हुए, ख्वाजा काजगा फकरे हिंदुस्तान को जब सरकार बाबा फरीद ने देखा, खुश हो गए, आंखों से आंसू जारी है, उठ के खड़ा भी हुआ नहीं जा रहा क्योंकि कई महीने गुजर गए थे बैठे हुए, हाथ पैर शल हो गए। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अदब से उठकर खड़ा होना चाहा, सलाम कदमबोसी करनी चाहिए, लेकिन हाथ और पैर उतना हरकत नहीं कर रहे थे जितना एक आम इंसान के हाथ और पैर हरकत करते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, इस हालत में देखने के बाद बाएं तरफ से ख्वाजा काजगा हिंदल वली अताए रसूल आपके सीधे जानिब दाईं तरफ और बाईं तरफ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, दोनों एक एक हाथ पकड़कर का बाबा फरीद को उठा रहे हैं। गौर करें, क्या बड़ी किस्मत है सरकार गंजे शकर की। एक तरफ पीर है तो एक तरफ दादा पीर है, एक तरफ ख्वाजा कुतुब है तो दूसरी तरफ गरीब नवाज है। बाबा फरीद को उठा रहे हैं, उठा के खड़ा करने के बाद ख्वाजा काजगा ने बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने सीने से लगाया, पेशानी का बोसा दिया और सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की कुल्ला मुबारक यानी आपकी टोपी सरकार बाबा फरीद के सर पे रखी, अमामा बांधा और फरमाते हैं कि ए कुतुब, तूने बड़े शहबाज को अपने काबू में किया है, ये कोई आम हस्ती नहीं है। सुबह कयामत तक मोइनुद्दीन अजमेरी के सिलसिले का ख्वाजा काजगा का जो वारिस हकीकी होगा वो बाबा फरीद की जात है, इसी की निस्बत का फैज है। आज यही करम है। गौर करें, जो सिलसिला चिश्तिया में दो बहुत बड़े सिलसिले इस रूए जमीन पर सुबह कयामत तक जो हुकूमत करेंगे, एक सिलसिला निजामिया, एक सिलसिला साबरिया, ये दो शाखें एक ही जाते मुबारका से चली, वो मरकज सरकार बाबा फरीद की जात है। ये ख्वाजा काजगा की दुआ। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आज जो सरकार बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के नाम का डंका बज रहा है, आज जो पूरे चिश्तियों में सिलसिले में बाबा फरीदुद्दीन सरकार की जो तूती बोलती है, उसका फैज ये है कि ख्वाजा काजगा ने ये मनसब बाबा फरीद को अता फरमाया। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, कितनी बड़ी किस्मत है सरकार बाबा फरीद की कि गरीब नवाज ने और ख्वाजा कुतुब ने अपने फैजान से मालामाल किया। उसके बाद अपने शेख मोहतरम पीरो मुर्शिद के विसाल के बाद आप हांसी चले गए, वहां पर रहकर आपने लोगों की खिदमत की, दीन को आगे फैलाया, सही तालीमात से लोगों को आगाह फरमाया। फिर उसके बाद मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, लोग इतनी ज्यादा तादाद में आने लगे कि इबादत के लिए वक्त मिलना आपके लिए मुहाल हो गया। इस नीयत से, इस गर्ज से आपने चाहा कि अब मैं हांसी से हिजरत कर कर आगे जाऊंगा। हांसी से आपने हिजरत फरमाई, फिर एक मुकाम पर तशरीफ ले गए, एक जगह जाकर वहां क़ियाम फरमाया, एक दरख्त के नीचे, दरख्त के साए में, वहां पर भी लोगों का हुजूम उमंग पड़ा। इसकी वजह से फिर आप कोतवाल शरीफ तशरीफ ले गए, वहां भी लोगों ने आपका पीछा नहीं छोड़ा, तो फिर आप अजूदन तशरीफ लाए। अजूदन आने के बाद यहां भी लोगों की भीड़ उमंग पड़ी। आपने सोचा कि अब मैं यहां से भी हिजरत करूंगा। एक रात सो रहे थे, सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आपके बशारे में आकर फरमाते हैं, बेटे फरीद, इस जगह से अब हिजरत ना करना, यही वो मुकाम है, यही जो मकान है जो सुबह कयामत तक के लिए मरकज़े रुश्द व हिदायत फैज बनेगा। यहीं पर तुम्हारा मकबरा होगा, यहीं पर तुम्हारा विसाल होगा, यहीं पर तुम्हारा मज़ार मुबारक तामीर होगा और यहीं तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात से जा मिलोगे। इस जगह से हिजरत ना करना। जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने आपको बशारत दे दी, फिर आपने सफर का इरादा जो था मुनक़ते फरमा दिया। आपने आगे बढ़ने का जो इरादा था उससे रुक गए और वहीं अजूदन मुस्तकिल तौर पे क़ियाम किया। एक दिन आप अपने मुरीदीन के दरमियान में वाज फरमा रहे थे। देखते क्या है कि एक औरत दूध का बड़ा एक बर्तन लेकर अपने सर पे रखकर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी। जब सरकार की नजर पड़ी, पूछते हैं कि तू कहां जा रही है ये दूध लेकर? वो औरत कहती है सरकार की बारगाह में अदब से, हुजूर ये दूध लेकर एक जोगी जो जादू करने वाला है उसके पास जा रही हूं, अगर मैं ये दूध ना दूं
तो वो मेरे जानवरों को मार देगा, मुझ पर जुल्म और सितम करेगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के ये शहजादे सरकार बाबा फरीद की ज़ाते पाक है। आपने फरमाया फरीद के रहते हुए ये जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा। आप फरमाते हैं नहीं, आप ये दूध का जो बर्तन है यहां के तमाम दुर्वेश फुकरा में तकसीम कर दो। उस औरत ने सरकार के कहने के मुताबिक वो दूध वहीं पर तकसीम कर दिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, एक उस जादूगर के सिपाही ने आकर उस औरत को बड़ी तंग नजरी से, गुस्से की नजर से देखा कि तू दूध क्यों लेकर नहीं आई है, तेरा तो वहां पर हमारे जो गुरु है इंतजार कर रहे हैं। फरमाते हैं वो दूध लेकर वो औरत को जब बड़ी बड़ी बातें करने लगा, बाबा फरीद ने कहा बहुत बातें कर रहे हो, जरा बैठ तो जाओ। जब वो बैठ गया, सरकार ने इशारा किया उस जमीन से, उस जमीन पे बैठने के बाद उससे कहा कि अब चलो उठ जाओ। जमीन से कहा कि इसको पकड़ ले। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, जब बाबा फरीद ने बिठा दिया तो वो उठ नहीं सका। उसके बाद दूसरा आया, तीसरा आया, एक के बाद एक दीगर आकर बैठते चले गए, कोई उठ के ना जा सका। वो जो जादूगर था उस जमाने में वो हाजिर हुआ, कहने लगा कि हुजूर आपने मेरे तमाम जितने भी चाहने वाले हैं इनको बिठा दिया है। फरमाते हैं चल पहले तू भी बैठ जा। वो भी बैठने के बाद उठ ना सका। सरकार बाबा फरीद ने उसे वाज़ो नसीहत की, उसे समझाया कि लोगों पर जुल्म और सितम करके इंसान जिंदा नहीं रह सकता। बिना मजहब के भेदभाव, बिना तफरीक मजहब व मिल्लत, सरकार बाबा फरीद ने उसे तालीम दी। वो सरकार बाबा फरीद का दिल से गुलाम हो गया। सरकार ने उसकी खता माफ की, फिर इशारा दिया जमीन को, जितनों को मैंने हुक्म दिया था पकड़ ले, चल इन तमाम को तू छोड़ दे। जमीन ने सरकार बाबा फरीद के कहने के मुताबिक उन तमाम को छोड़ दिया। जितने सरकश थे वो सरकार बाबा फरीद की गुलामी में आ गए। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, एक जमाने में सरकार गंजे शकर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के ऊपर यह भी रिवायत में आया है कि एक जमाने में शिहाब नामी जादूगर, उसके मौत के बाद उसके बेटे ने बाबा फरीदुद्दीन सरकार से वो हसद रखता था, चिढ़ थी उसको, उसने ऐसे किस्म का जादू किया कि सरकार बाबा फरीद की सेहत बड़ी नासाज हो गई, बड़े बीमार हो गए। लोगों ने कहा कि कई जमाने से बाबा जान की तबीयत ठीक नहीं हो रही है, बाबा साहब को क्या हो गया है। सरकार महबूब इलाही फरमाते हैं एक दिन मैं खानकाह में बैठा हुआ था, अचानक से मुझे आवाज आई है कि फरीद पर जादू किया गया है। ये माजरा सुनने के बाद फरमाते हैं कि फिर वो कौन सा अमल होगा जिससे मेरे पीर और मुर्शिद के ऊपर से जो भी हुआ जादू है वो खत्म हो जाएगा। सरकार बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मोहब्बत में, आपके अकीदत में जब महबूब इलाही ने पूछा तो आवाज़ आई कि जा उस शिहाब की कब्र पे जाने के बाद कहना कि तेरे बेटे ने फला फला तरीके का जादू किया है, बाज आ जा, जैसे तू वासिल ब जहन्नम हो गया है फिर वो भी हो जाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ये सारे का सारा माजरा नमाज फज्र के बाद सरकार बाबा फरीद की खिदमत में हुजूर महबूब इलाही रखते हैं। रखने के बाद फरमाते हैं दुआए फरीद, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे शिजरे में जो भी हमारे पास सिलसिले में बैत होता है ये हमारे शिजरे में दुआ लिखी गई है। फरमाते हैं बाबा फरीद ये दुआ है, ए महबूब इलाही जाओ जाकर उसकी कब्र पर ये दुआ पढ़ दो। वो दुआ पढ़ने के बाद सरकार बाबा फरीद ने आपको महबूब इलाही को रवाना करते हुए ये भी कहा था कि सिरा ने उसके मज़ार की तरफ अपने हाथ से एक ज़ोर से मारना। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, कहने के मुताबिक सरकार गंजे शकर के हुजूर महबूब इलाही ने ऐसे ही किया। वो दुआ पढ़ने के बाद आपने उसकी मज़ार पर, उसकी कब्र पर एक जैसे ही मारा तो मिट्टी के अंदर मोहतरम सामीन कराम एक पुतला था आटे का बना हुआ और उसके अंदर चारों तरफ से सुई हर जगह से पैवस्त थे। वो पुतला लेकर वो सरकार बाबा फरीद की बारगाह में महबूब इलाही हाजिर हुए और महबूब इलाही फरमाते हुजूर ये पुतला वहां से मिट्टी के पास से, मिट्टी का एक छोटा सा टीला था उसके पास से जब मैंने आपके हुक्म के मुताबिक उसकी मज़ार पे मारा तो ये पुतला निकला है। फरमाते हैं कि ए निज़ाम तुम अपने हाथों से उसकी तमाम सुइयां जो पुतले में पैवस्त है निकाल दो। जैसे ही वो सुई निकाल दी गई मोहतरम सामीन इकराम, सरकार बाबा फरीद मुकम्मल सेहतियाब हो गए। अब ये सुनने के बाद कई लोगों के जहन में मुगालता पैदा हो सकता है, होना भी चाहिए क्योंकि मैं उसका जवाब भी दे रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम कि फिर इन पर जादू
یہ سوچ آ سکتی ہے بابا فرید جو صابر پیا کے بھی پی رہے ہیں ان پر بھی جادو؟ یہ حضور علیہ السلام کی ایک سنت ادا ہونا تھا۔ حضور علیہ السلام کے اوپر بھی کچھ کرنے والوں نے دنیا کو بتانے کے لیے اثر ہوا حضور پر، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، تو ہر سنت حضور کے اوپر ادا ہو جائے حضور کی، اس لیے بابا فرید کے اوپر بھی اثر ہوا۔ معزز سامعین کرام، پھر جب قاضی شہر کو پتا چلا پاک پٹن کے کہ بابا فرید کے ساتھ یہ حرکت کی گئی ہے، شہاب جادوگر کے بیٹے نے ایسا کیا، تو اس نے یہ اعلان کروا دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں سرکار بابا فرید، جب میں نے اسے معاف کر دیا، اے بادشاہ تو قتل کر کے کیا کرے گا؟ معزز سامعین کرام، سارا جھگڑا ہی ختم۔ وہ سرکار بابا فرید کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سرکار کے قدموں پہ گر کر ایمان لا لیا، اور اس نے کہا کہ آج کے بعد ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ معزز سامعین کرام، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی نظر پڑنے کے بعد دل میں اگر کفر بھی ہو تو وہ دھل جاتا ہے، توحید میں بدل جاتا ہے۔ سرکار بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی یہ وہ ذات مقدس ہے۔ ایسے تو بے شمار ہزارہ واقعات ہیں۔ بابا فرید الدین سرکار کی شان غور کرنا ہے تو کلیر میں سرکار صابر پاک کا دیار اور دہلی میں حضور محبوب الہی کا مزار دیکھ لے۔ جن کے مریدوں کا یہ عالم ہے تو ان کے پیر کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار محبوب الہی ایک طرف سرکار صابر پاک، یہ دونوں ہاتھ ہیں سرکار گنج شکر کے۔ تو آپ غور کریں، اس سے اندازہ کریں، ایک کا دربار جو آج بھی کروڑہ لوگ روحانی تکالیف میں مبتلا ہو کر جاتے ہیں، سرکار صابر پاک انہیں اپنے فیض سے نواز دیتے ہیں۔ اور کوئی عشق کی منزل پانا چاہتا ہے، در دولت پر سرکار محبوب الہی کے جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے عشق کی خیرات عطا فرما دیتا ہے۔ محترم سامعین کرام، سرکار بابا فرید کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ 70 برس کی عمر میں آپ نے ایسی خدمت کی، پاک پٹن شریف پہنچ کر بے شمار آپ کی زندگی کے واقعات ہیں اور ہزارہ کرامات ہیں سرکار بابا فرید الدین سرکار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی۔ پھر کبھی کوئی موقع میسر آئے گا تو ہم اور واقعات سرکار بابا فرید کے بیان کریں گے۔ آپ تمام حضرات کی خوش نصیبی ہے کہ آپ وقتاً فوقتاً حدیث پاک ہو یا بزرگان عظام کی بارگاہوں کی زیارتیں ہو یا پھر کسی اولیاء اللہ کے حوالے سے ہو، آپ صوفی جی حیدرآباد چینل کے ذریعے یہ مقدس چیزیں سماعت کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے قسمت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کا ذکر کرنا یہ ہماری تقدیر ہے۔ کوئی ہو پیر کسی کا، کوئی مرید رہے، ہم سب کے نصیب میں، ہم تمام غلاموں کے نصیب میں سنگے در فرید رہے، ہم تمام غلاموں کے نصیب میں سنگے در فرید رہے۔ چوکھٹ پہ سر جھکا کے پڑھتے ہیں سب مرید، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ خطب فرید، حق فرید، یا فرید، بابا فرید۔ معزز سامعین کرام، یہ ہماری بھی خوش نصیبی ہے کہ فریدی بھی ہیں ہم، چشتی بھی ہیں ہم، صابری بھی ہیں ہم، قدوسی بھی ہیں ہم۔ الحمدللہ، یہ میرے پیر و مرشد شیخ محترم، پیر طریقت، رہبر شریعت، گلے گلزار چشتیت و صابریت و قدوسیت، پیر کامل، شہزادہ امام اعظم و نبی قطب عالم حضرت العلامہ شاہ صوفی شیخ محمد شاداب جہاں عالم نعمانی قدوسی صابری مد ذلہ العالی و دامن برکاتہم العالیہ کی نسبت نے مجھے بھی فریدی بنایا ہے، مجھے بھی صابری اور قدوسی بنایا۔ یہ میرے پیر و مرشد کا کرم ہے جو بھی میں نے آپ تمام کی خدمت میں سرکار بابا فرید الدین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے حوالے سے خطاب کیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں آخر میں میرے مولا اگر کہنے سننے میں کچھ لغزش کوتاہی غلطی ہو گئی ہو تو اسے درگزر فرما۔ پروردگار عالم 781ویں عرس شریف کے موقع پر ہم نے خانقاہ صابریہ قدوسیہ سے جو ہدیہ عقیدت کا بارگاہ بابا فرید میں پیش کیا ہے، میرے مولا اسے قبول و منظور فرما۔ سرکار بابا فرید الدین چشتی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ سلسلہ چشتیہ صابریہ کی تو نے غلامی عطا کی ہے، اس مشن پر مرتے دم تک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا اس کے بعد تمام سلاسل میں جتنے بھی اس خانقاہ سے جڑے ہوئے مریدین ہیں، ان تمام پر بھی سرکار صابر پاک کے صدقے میں بابا فرید الدین سرکار کا فیضان نازل فرما۔ سرکار بابا فرید کے سلسلے کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی خدمت کا جذبہ ہم سب کو عنایت فرما۔ پروردگار عالم جن بھائیوں نے، جن بہنوں میں بے بنا تفریق مذہب و ملت، ہندو مسلم
مسلم سکھ عیسائی سب کے لیے دعا کرتا ہوں جو صوفی جی حیدرآباد چینل کے ذریعے جن جن حضرات نے ان واقعات کو سماعت کیا، ملاحظہ کیا، پروردگار عالم تو ان کے بھی اقبال کو بلند فرما، سب کو پروردگار عالم ہر پریشانیوں سے دور فرما۔ میرے مولا جو لوگ کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ان کے کام میں، کاج میں، کاروبار میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ جن کو اولاد نہیں ہے میرے مولا، جو بے اولاد ہے، سرکار گنج شکر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے صدقے میں انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ جن کو اولاد عطا کی ہے وہ بچوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ پروردگار عالم جو بھی اس چینل کے لیے میرے مولا محنت مشقت خدمت کر رہے ہیں، ان تمام کی خدمتوں کو تو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا ہے، جو مانگنے سے رہ چکے ہیں میرے مولا، ہماری دعاؤں کو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، پنجتن پاک صحابہ کرام، امہات المؤمنین، ائمہ اطہار اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے صدقے میں، خصوصاً و خاصتاً میرے مولا شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں، خواجہ خواجگاں فقر ہندوستان حضور معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں، سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خصوصاً و خاصتاً سرکار سیدنا و مرشدنا خواجہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں، مخدوم کائنات حضور خواجہ علاء الدین علی احمد صابر پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے صدقے میں، حضور محبوب الہی خواجہ نظام الدین سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں، سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ شمس الدین ترکی، حضرت خواجہ امیر خسرو، حضرت خواجہ مخدوم جلال الدین کبیر الاولیاء، حضور شاہ عبدالحق رضولوی، خواجہ دکن حضور بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز، قطب عالم حضرت خواجہ شاہ عبدالقدوس گنگوہی، آل نبی اولاد علی حضرت سید اسماعیل شاہ قادری، حضرت شہنشاہ دکن بابا شرف الدین سہروردی، خصوصاً و خاصتاً حضور سلطان دکن سیدنا و مرشدنا یوسف شریف الدین رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول و مقبول عطا فرما۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے یہ واقعات کو سنیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس کو تمام لوگوں کے درمیان میں عام کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔